Good morning, student. In previous lecture, we studied merits, demerits, and Mendele's periodic table. In Mendele's periodic table, we studied the Mendele's periodic law. First, we discussed the Mendele's periodic law. The properties of elements are a periodic function of their atomic masses. So today, we are going to learn about long form of periodic table. In long form of periodic table, सुरुवातीला आपण लॉन्ग फॉर्म पिरियड टेबल शिकण्यापूर्वी आपण लॉन्ग फॉर्म पिरियड टेबल आणि मेंडल पिरियड टेबल हे दोन्ही यांच्यामध्ये तुलना करूया. आपल्याला माहितीच आहे का मेंडल पिरियड टेबल हा जो सेट केलेला आहे हा ॲटॉमिक मासेसच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने सेट केलेला आहे आणि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिरियड टेबल हा ॲटॉमिक नंबरच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने सेट केलेला आहे. सो फर्स्ट वी डिस्कस द definition of long form of periodic table. In long form of periodic table, the classification of elements arranged by the increasing order of the atomic number is called long form of periodic table. We again discuss the classification of elements in an increasing order of their atomic numbers are called long form of periodic table. Long form of periodic table the long form of periodic table is also known as modern periodic table. मॉडर्न पिरियोडिक टेबलला लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिरियोडिक टेबल म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. आणि आपल्याला माहित आहे का मॉडर्न पिरियोडिक टेबल हा हेनरी मोसले यांनी सेट केलेला आहे आणि ते सेट करत असताना का मॉडर्न पिरियोडिक टेबलने जे एलिमेंट्स प्लेस केलेले आहेत ते एलिमेंट ॲटॉमिक नंबरच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरनी प्लेस केलेला आहे आणि मॉडर्न पिरियोडिक टेबललाच आपण काय म्हणतोय लॉन्ग फॉर्म ऑफ पिरियोडिक टेबल. then next point is in long form periodic table the demerits of Mendele's periodic table periodic table is removed in a modern periodic table. म्हणजे Mendele's periodic table मध्ये जे काही डिमेरिट्स होते ते डिमेरिट्स रिमूव्ह करून एक नवीन जो periodic table तयार केला आहे त्या periodic table आपण लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table असं म्हणतो. नेक्स्ट we study structure of modern periodic table. We know the modern periodic table is based on increasing order of atomic number. Today there are total 118 elements are placed in modern periodic table. So first we will understand the structure of modern periodic table. In modern periodic table the horizontal rows are called periods. The horizontal rows are called periods. There are total 7 periods are present in modern periodic table. Then the vertical column are called groups. The vertical column are called groups and there are total 18 groups are present in modern periodic table. Then the two rows present at the bottom of periodic table and these rows are called lanthanide series and actinide series. First lanthanide series and second is actinide series. Both rows are placed at the bottom of periodic table. Then we know there are total 4 blocks. Present in modern periodic table. The first is S block, second is D block, third P and last is F block. So first we discuss S block. First we discuss the position of S block, position of D block, P block and position of F block. We know the S block is present extremely left side of modern periodic table. Then the D block is present in between S block and P block. In between S and P block. Then P block. The P block is present is extremely right side of the modern periodic table and we know the F block is present at the bottom of periodic table. S block left side, D block in between S and P block. P block is present the extremely right side and F block is present at the bottom of periodic table. So first we discuss S block. The S block contain two groups, group first and group second. Means S block contain total two groups, group first and group second.
then the D block contain total 10 groups and D block started from group number 3rd and end up to group number 12th. 3 पासून स्टार्ट होणार आहे आणि 12th ला एंड होणार. असे टोटल 10 ग्रुप D ब्लॉक मध्ये प्रेझेंट आहे. The B block contain total 6 group. The B block start from group number 13 and end up to group number 18. 18 पर्यंत तो एंड झालाय. म्हणजे टोटल 6 ग्रुप्स आहेत P ब्लॉक मध्ये. And we know the F block contain two series. First is the lanthanide series and second is actinide series. In modern periodic table there are total 3 types of elements are present. 3 types of element. First is metal, second non-metal and metalloids. Metal, non-metals and metalloids. We know the S block contain metal, the D block is also contain metals, and in P block, the P block is a combination of metal, non-metals and metalloids. These all the 3 types of elements. All the 3 types of element present in P block. So next we study the metalloids. The metalloids are lying in the border of zigzag line. तर आपण P ब्लॉक जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल का P ब्लॉकच्या सुरुवातीलाच एक झिगझॅग लाईन आहे. त्या झिगझॅग लाईन वरती जे एलिमेंट्स आहेत ते एलिमेंट्स म्हणजे कोण आहे? ते एलिमेंट्स आहेत मेटॉलॉइड्स. ते एलिमेंट आहेत मेटॉलॉइड्स. जर आपण झिगझॅग लाईनच्या तर लेफ्ट साइडला जर बघितलं, झिगझॅग लाईनच्या लेफ्ट साइडला बघितलं म्हणजे टी ब्लॉक आणि आपल्याला माहिती आहे टी ब्लॉक मध्ये सगळे मेटल आहेत. आणि झिगझॅग लाईनच्या जर राईट साइडला बघितलं म्हणजे पी ब्लॉक मध्ये काय आहे? नॉन मेटल्स आहेत. आणि झिगझॅग लाईन वरती जे एलिमेंट प्लेस केलेले आहेत ते एलिमेंट आहेत मेटॉलॉइड्सचे. आपल्याला माहिती आहे मेटॉलॉइड्स मीन्स काय? मेटॉलॉइड मीन्स the properties of element means the substance shows properties of metal as well as non-metals are called metalloids. तो पुन्हा एकदा आपण बघूया स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पिरियोडिक टेबल. आपल्याला माहित आहे का मॉडर्न पिरियोडिक टेबल हा ॲटॉमिक नंबरच्या इन्क्रीजिंग ऑर्डरने काय केलं आहे? अरेंज केलं आहे. म्हणजे मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये जे एलिमेंट प्लेस केलेले आहेत ते एलिमेंट त्यांच्या ॲटॉमिक नंबरच्या चढत्या क्रमाने काय केले? प्लेस करण्यात आले आहेत. सुरुवातीला आपण बघूया हॉरिझॉन्टल रोज. हॉरिझॉन्टल रोज म्हणजेच काय? पिरियोडिक टेबल मध्ये ज्या आडव्या ओळी आहेत त्या आडव्या ओळींना आपण हॉरिझॉन्टल रोज म्हणतो आणि त्याला आपण काय म्हणून ओळखलं जातात? त्यांना पिरियड्स म्हणून ओळखले जातात. टोटल 7 पिरियड्स आहेत. त्याला टोटल 7 पिरियड्स. आणि ज्या उभ्या ओळी आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो? व्हर्टिकल कॉलम. आणि व्हर्टिकल कॉलम म्हणजेच काय? ग्रुप. टोटल 18 ग्रुप आहेत मॉडर्न पिरियोडिक टेबल मध्ये. त्यानंतर मॉडर्न पिरियोडिक टेबलच्या जर आपण बॉटमला बघितलं तर खालच्या बाजूला 2 रो प्लेस केलेला आहे. त्या 2 रोज म्हणजेच काय? लॅन्थॅनाइड आणि ॲक्टिनाइड. तसं बघायला गेलं तर लॅन्थॅनाइड आणि ॲक्टिनाइड सिरीज हे ऍक्च्युअल बघायला गेलं तर डी ब्लॉकचे पार्ट आहेत. पण जास्त कन्फ्युजन होत होतं, पिरियोडिक टेबलचा अभ्यास करणं अवघड जात होतं म्हणून त्यांना काय केलं? पिरियोडिक टेबलच्या बॉटमला त्यांना प्लेस करण्यात आलं. ऍक्च्युअल बघायला गेलं तर लॅन्थॅनाइड सिरीज लॅन्थॅनाइड आणि ॲक्टिनाइड हे ऍक्च्युअल डी ब्लॉक एलिमेंटचे पार्ट आहेत. त्यानंतर आपल्याला माहिती टोटल 4 ब्लॉक आहेत. एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक आणि एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉकचा विचार केला तर एफ ब्लॉक हा पिरियोडिक टेबलच्या डाव्या बाजूला आहे आणि टोटल त्यामध्ये 2 ग्रुप आहेत. ग्रुप फर्स्ट आणि ग्रुप सेकंड. ग्रुप फर्स्टला अल्कली मेटल म्हणून ओळखलं जातं आणि ग्रुप सेकंडला अल्कलाइन अर्थ मेटल म्हणून त्याला ओळखलं जातं. त्यानंतर डी ब्लॉक. डी ब्लॉक हा एस आणि पी ब्लॉकच्या मध्ये आहे. मीन्स द डी ब्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडल पार्ट ऑफ पिरियोडिक टेबल. म्हणजे डी ब्लॉक जर आपण व्यवस्थित बघितला तर पिरियोडिक टेबलचा जो मधला भाग आहे, मधला जो पार्ट आहे तो मधला भाग म्हणजेच डी ब्लॉक. आणि डी ब्लॉक मध्ये काय जे एलिमेंट्स आहेत ते सगळे मेटल आहेत. आणि टोटल आपण त्याच्यामध्ये बघितलं तर त्या डी ब्लॉकचे दुसरे नाव आहे त्याला ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणून सुद्धा त्याला ओळखलं जातं. म्हणजे हे डी ब्लॉक आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणून सुद्धा त्यांना ओळखू शकतो. त्यानंतर पी ब्लॉक. पी ब्लॉक हा पिरियोडिक टेबलच्या उजव्या बाजूला आहे म्हणजे डी ब्लॉकच्या उजव्या बाजूला. आणि पी ब्लॉक मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत, पी ब्लॉक मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत ते मेटल आहेत, काही नॉन मेटल्स आहेत आणि मेटलॉइड्स आहेत. आणि पी ब्लॉक मध्ये टोटल 6 ग्रुप आहेत. म्हणजे पी ब्लॉक ऍक्च्युअल स्टार्ट होतो ग्रुप नंबर 13 पासून आणि जो शेवटचा ग्रुप आहे तो आहे ग्रुप नंबर 18. आणि आपल्याला माहिती आहे की ग्रुप नंबर 18 म्हणजेच काय? इनर्ट गॅसेस. त्यानंतर एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक बॉटमला आहे. त्याच्यामध्ये 2 सिरीज आहेत लॅन्थॅनाइड आणि ॲक्टिनाइड सिरीज.
आणि एकूण 3 प्रकारचे एलिमेंट्स आहेत. म्हणजे ऍक्च्युअल मॉडर्न पिरियड टेबल काय आहे? इट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटलॉइड्स. तिन्ही एलिमेंटचं कॉम्बिनेशन करून तो पिरियड टेबल आहे. म्हणून त्याला आपण 3 टाइपचे एलिमेंट त्याच्यामध्ये प्लेस केले आहेत. आणि पी ब्लॉक जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केला म्हणजे ज्यावेळेस ग्रुप 13 स्टार्ट होतो, ज्यावेळेस डी ब्लॉक एंड होणार आहे 12 नंबर ग्रुप, आणि त्यानंतर 13 ग्रुप जो आहे डी ब्लॉक, त्या ठिकाणी आपण जर व्यवस्थित बघितलं तर एक झिगझॅग लाईन आहे. त्या झिगझॅग लाईन वरती जे एलिमेंट्स आहेत ते एलिमेंट्स ऍक्च्युअली कोण आहेत? मेटलॉइड्स आहेत. म्हणजे झिगझॅग लाईन काय करते? डी ब्लॉक आणि पी ब्लॉक यांना सेपरेट करण्याचं काम करते. आणि त्या झिगझॅग लाईनच्या जर डाव्या बाजूला आपण विचार केला तर डी ब्लॉकचे एलिमेंट आहेत म्हणजे मेटल आहेत, आणि झिगझॅग लाईनच्या उजव्या बाजूला जे एलिमेंट्स आहेत हे सगळे नॉन मेटल्स आहेत, आणि झिगझॅग लाईन वरती असलेले जे एलिमेंट्स आहेत ते आहेत मेटलॉइड्स. So next point is modern periodic table and electronic configuration. So in this topic we study the relationship of modern periodic table and electronic configuration. First we study what is meant by electronic configuration. We know the electronic configuration is the representation of electron. The electronic configuration is the representation of electron in a shell, in a specific shell or around the nucleus in specific shell. जे इलेक्ट्रॉन आहे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय करते? एक रिप्रेझेंटेशन आहे इलेक्ट्रॉनचं. त्या न्यूक्लियसच्या भोवती जे इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांचं रिप्रेझेंटेशन करण्याचं काम कोण करतं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करत असतं. सो इन दिस टॉपिक वी स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ मॉडर्न पिरियड टेबल अँड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज इम्पॉर्टंट. Electronic configuration is important to show the similarities and variation of their properties in groups. म्हणजे ग्रुप मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंट मध्ये ज्या ग्रुप मध्ये जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये असलेल्या सिमिलर प्रॉपर्टीज आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीज मध्ये असलेले जो चेंजेस आहेत हे दाखवण्याचं काम कोण करतं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करत असतं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अतिशय महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर the electronic configuration also decide the group and periods of each elements. म्हणजे जर आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एखाद्या एलिमेंटचं जर रिप्रेझेंट केलं किंवा लिहिलं त्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वरून त्या एलिमेंटचा ग्रुप नंबर आणि पिरियड नंबर दाखवण्याचं काम कोण करत असतं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करत असतं. ते अतिशय महत्त्वाचं आहे. as well as the electronic configuration is helpful to identify the properties of elements in groups and periods.